السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صفحہ نمبر کیا ہے؟ ایک سو انیس۔ صحیح۔ صفحہ نمبر ہے 123 اور سوال نمبر 7، اس کی مثال نمبر 5 ہے۔ ماذا تريد ان تشرب یا اخی؟ ان تمام سوالوں کے اپنی طرف سے جوابات دینے تھے۔ حمنہ خان، اور ان کے بعد ہیں منیر حسین۔ پہلے حمنہ خان سے معلوم کرتے ہیں، سوال پڑھیے اور جواب دیجیے اس کا۔ ماذا تريد ان تشرب یا اخی؟ ان تريد ان اشرب الشاي۔ ماذا تريد ان تشرب یا اخی، کیا معنی ہے اس کا؟ ماذا تريد ان تشرب، اے میرے بھائی آپ کیا پینا چاہتے ہیں؟ صحیح، اور جواب کیا دیا؟ ان اريد ان اشرب الشاي، میں چائے پینا چاہتا ہوں۔ یہ جو آپ نے شروع میں لفظ استعمال کیا ان، یہ ان نہیں ہے، یہ انا ہوگا۔ انا اریدو، ان نہیں کہیں گے جی۔ ٹھیک ہے۔ لما تريد ان تذهب الى الطبيب، آپ ڈاکٹر کے پاس کیوں جانا چاہتے ہیں؟ انا اريد ان اذهب الى الطبيب، میرے سر میں درد ہے۔ شیخ اس سے کیا بولیں گے؟ یا لأننی مریض، یہاں تو آ جائے گا۔ ہاں، انا اريد ان اذهب الى الطبيب لأنني مریض۔ صحیح، اور اگر یہ کہ نہ میرے سر میں درد ہے تو کیا کہیں گے؟ درد کو کیا لأن بی صداع، صاد دال الف اور عین، صداع، میرے سر میں درد ہے۔ صداع۔ کہ بارک اللہ فیکم۔ آگے ہے منیر حسین، ہمارے ساتھ ہیں؟ لِأَنَّبِي صُدَاعٌ، صداع جو لفظ ہے یہ خاص ہے سر میں درد کے لیے جو تکلیف ہوتی ہے اس میں، اور اگر وجعن کہہ دیں تو مانا پیٹ میں درد ہے، آگے بطن وغیرہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے وجعن کہہ دیا تو یہ پیٹ میں درد کے لیے لفظ بولا جاتا ہے۔ منیر
کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں. عائشہ کرن آپ پڑھیے. سمیہ رحمان آپ ماشاءاللہ پڑھتے رہتے ہیں, نام مجھے یاد ہو گئے ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ یہ جو چھپے ہوئے رستم ہیں وہ سامنے آئے. نوید یاسمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی یہ نویدہ یاسمین میرا نام ہے سر. بارک اللہ فیکم. کون سا پڑھنا ہے نمبر؟ نمبر 7 سے. ماذا تريد؟ جی ماذا تريد ان تأكل في العشاء؟ تم جی فی العشاء. عشاء جی تم رات کو کیا کھانا پسند کرتے ہو یا کیا کھانا چاہتے ہو؟ رات کے کھانے میں آپ کیا کھانا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے, رات کے کھانے میں آپ کیا کھانا چاہتے ہیں؟ اريد ان آکل الخبز فی العشاء. ٹھیک ہے سر. جی خبزن. جی خبز روٹی. صحیح ٹھیک ہے. تو روٹی تو ہر سالن کے ساتھ کھائی جاتی ہے, کوئی سالن. اريد ان آکل فی اللحم فی العشاء ان آکل اللحم فی العشاء والخبز. ماذا تريد ان تاكل في العشاء؟ اريد ان اكل لحما في العشاء. لحم الشاة, لحم المعز یا لحم الدجاج. ٹھیک ہے بارک اللہ. آگے نمبر 8. ماذا جی ماذا نسیتا, آپ کیا بھول گئے؟ کیا فعل پڑھیں گے اس کو ماذا کے بعد؟ ماذا نسیتا. جی جی ماذا جی ماذا آپ کیا بھول گئے؟ ماذا نسیتا آپ کیا بھول گئے؟ جی کیا بھول گئے؟ نسیتو ان اقرأ الدرس بعد صلاۃ الفجر. بہت اچھا. نسیت ان ادرس الدرس یا ان اقرأ الدروس بعد صلاۃ الفجر. ٹھیک ہے شکراً نویدہ یاسمین, بارک اللہ فیک. اور اس کے بعد ہے نمبر 8. اقرأ الامثلة الآتیة للام تعلیل. ایسا لام جو کہ علت بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے, ان کی مثالوں کو آپ پڑھیں. کل سبق کے آخر میں ہم نے ایک بات ذکر کی تھی کہ لام تعلیل کسے کہتے ہیں. لام تعلیل جو کہ لام جار ہوتا ہے, جر دینے کے لیے آتا ہے, اور یہ اسم پر بھی داخل ہوتا ہے, فعل پر بھی داخل ہوتا ہے. دوسری بات یہ تھی کہ ہم نے کہا تھا کہ جو حرف ہوتا ہے, حرف جر, وہ فعل پر داخل نہیں ہوتا. تو یہ لام تعلیل اس کو ہم فعل پر کیوں داخل کرتے ہیں جبکہ حرف جر تو فعل پر داخل نہیں ہوتا؟ کون اس کا جواب دے گا؟ سوال یہ ہے کہ لام تعلیل یہ لام حرف جر ہوتا ہے, اور یہ ہے کہ لام حرف جر یا حروف جارہ جو 17 ہیں ان میں سے کوئی بھی حرف جر براہ راست فعل پر داخل نہیں ہوتا. تو پھر یہ ہے کہ جیسے حتیٰ ہے, ٹھیک ہے نا, حتیٰ یأذن لی, اب یہ قرآن کریم میں بھی ہے. تو اس طریقے سے جو حروف آتے ہیں تو یہ یہاں پر ہمارے سامنے جو ہے لام ہے, تو اس لام کو حرف جر کو فعل کے اوپر کیوں داخل کیا گیا ہے جبکہ لام حرف جر فعل پر داخل نہیں ہوتا؟
لام تعلیل. سوال سمجھ آیا؟ اور کل سبق کے آخر میں ہم نے بتایا تھا جی صحیح, ٹھیک ہے, بہت اچھا, صحیح. یہ جو لام تعلیل ہے اس کے بعد ان مقدر ہوتا ہے, اور ان جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو اس کو مصدر کے معنوں میں کر دیتا ہے, اور مصدر اسم ہوتا ہے, تو لہذا لام کو داخل کرتے ہیں فعل مضارع پر, جو کہ لام یہ علت بیان کرنے کے لیے آتا ہے, سبب بیان کرنے کے لیے آتا ہے. یہ کچھ مثالیں ہیں. روحان مطہر, آپ پڑھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اقرأ وعلیکم السلام. الامثلۃ الآتیۃ لی یعنی لام تعلیل. پڑھیں یہ آنے والی مثالیں. اچھا سر, ایک چیز آپ سے پوچھی تھی, یہاں پہ پچھلی جو انہوں نے ایک مثال بتائی تھی بعد صلاۃ الفجر, تو صلاۃ الفجر یعنی کہ اس میں جر آ جائے گا نا, یہ مجرور ہو جائے گا نا صلاۃ الفجر بعد کی وجہ سے. جی ہاں, بعد مضاف ہوگا, اور صلاۃ یہ مضاف الیہ ہے, اور آگے الفجر کے لیے مضاف بھی ہے, تو مضاف بھی ہے اور آگے مضاف الیہ بھی ہے اور مضاف بھی ہے, تو اس لیے اس کو بعد صلاۃ کو مجرور پڑھیں گے. یہ سر جر نہیں, یہ مطلب حرف جر نہیں ہے بعد, جی یہ حرف جر نہیں ہے بعد حرف نہیں نہیں, یہ حرف نہیں ہے, یہ اسم ہے. قبل و بعد یہ اسماء ہیں. اچھا جی, اچھا. ندرس نمبر 1, ندرس اللغة العربية لنفهم القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف. ندرس ہم پڑھتے ہیں, اللغة العربية عربی زبان, لنفهم تاکہ ہم پہچانیں, تاکہ ہم سمجھیں. جی, القرآن الکریم, قرآن کریم کو, والحدیث النبوی شریف, اور حدیث نبوی شریف. یہاں پہ ندرسو لغت العربیہ جو ہے یہ مفعول ہے, اور فاعل اس میں ندرسو میں ہم ہے, یعنی کہ نحن. لنفہم یہاں پر یہ میرا خیال ہے کہ وہ ہو جائے گا, متعلق ہو جائے گا. یہ لام تعلیل ہے, لام تعلیل ہے, اور اس کے بعد ان مقدر ہے اور ان نصب دے رہا ہے. ان نصب دے رہے ہیں, اچھا جی ٹھیک ہے جی, ان مقدر ہے اور ان نصب دے رہے ہیں. نفہمہ کو, نفہم القرآن الکریم. سر یہ پورا متعلق کہلائے گا نا جو آگے آ رہے ہیں, متعلق لنفہم القرآن الکریم ندرس اللغة العربیۃ, ہم عربی زبان پڑھتے ہیں. ندرس یہ جو پورا صیغہ ہے متعلق جمع متکلم کا ہے, اور یہ مرفوع ہے, یہ مرفوع ہے, اور اس کے مرفوع ہونے کی علامت یہ ہے کہ یہ نواسب اور جوازم سے خالی ہے. ندرس اللغة العربیۃ, موصوف اور صفت مل کر یہ مفعول واقع ہو رہے ہیں, اس لیے منصوب ہیں. لنفہم القرآن الکریم, یہ لام تعلیل کے لیے ہے, اس کے بعد ان چھپا ہوا ہے جس نے فعل مضارع کو نصب دی ہے. آگے القرآن الکریم, موصوف اور صفت یہ دونوں مل کر مفعول بن رہے ہیں لنفہم فعل کا, اور لنفہم فعل میں نحن ضمیر فاعل ہے. یہ القرآن الکریم مفعول بننے کے ساتھ ساتھ یہ معطوف علیہ ہے, اور واو حرف عطف ہے, حرف عطف. اور الحدیث یہ موصوف ہے. النبوی شریف, آپ میں سے کون بتائے گا کہ یہ کیا واقع ہو رہا ہے؟ النبوی شریف, حدیث نبوی شریف. یہ مضاف الیہ ہے, نہیں مضاف ہے, مضاف. النبوی اگر صفت ہے تو الشریف کیا ہے؟ تو نبوی کیا ہے؟ یہ بھی صفت ہے سر, یہ دونوں صفت ہے.
हेलो सर, मेरी आवाज आ रही? अल हदीस ये मौसूफ है और उसकी ये दोनों सिफ्तें हैं। अन नबविया ये पहली सिफ्त है और अशरीफ ये दूसरी। तो सर एक चीज मुझे पूछनी थी कि ये इसको क्या, एक चीज हमें पहले बताई गई थी कि ये लाम के बाद यानी कि हुर्फ जर के बाद जो चीज आती है वो मुताल्लिक कहलाता है। जी, जार मजरूर का जी ये पिछले उसका यानी जो पीछे जुमला गुजर चुका है नदरुसुल लुगतुल अरबिय्या, ये उसका मुताल्लिक होगा, ऐसा है सर कुछ? जी हाँ, ये तरकीब पूरी लंबी बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो वगरना हम इसको तरकीब बता ही देते हैं। नदरुसु फेल और उसके अंदर नहनु ज़मीर इसका फाइल, अल-लुग़त मौसूफ और अल-अरबियत सिफत। मौसूफ और सिफत मिलकर ये मफूल बनेंगे नदरुसु फेल का। लाम ये हर्फ जर है और नफ़हमा फेल और इसके अंदर नहनु ज़मीर इसका फाइल है। अल कुरान अल करीमा मौसूफ और सिफत मिलकर मातूफ अलैह। वाव हर्फ अतफ। अल हदीसा मौसूफ। अन नबी ये सिफत अव्वल है। अल शरीफ ये सिफत सानी है। मौसूफ अपनी दोनों सिफतों से मिलकर ये मातूफ हुआ। अल कुरान करीम मातूफ और मातूफ अलैह दोनों मिलकर ये मफूल हुए लिनफ़हमा फेल के, और लिनफ़हमा फेल अपने फाइल और मफ़ऊल से मिलकर बतवील मस्दर होकर ये लाम हर्फ जर का मजरूर बनेगा। जार और मजरूर मिलकर ये मुतालिक होंगे नदरुस फेल के। फेल अपने फाइल और मफऊल और मुतालिक से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया हुआ। कहते हैं कि सर वो फाइल और ना मुकद्दर वाली बात समझ नहीं आई। अच्छा, नहीं ये मफूल है जी, मफूल है, खबर नहीं है। और जी जी नहीं नहीं ये नहीं, मौसूफ और सिफत है, ठीक है। तो सिफत खुसूसी पे दे। अच्छा सर मैं अगला रिपीट जुमला कर दें जी। अच्छा, दूसरी बात ये थी कि कब्लु और बादु के बारे में सवाल किया गया था कि कब्लु और बादु ये दोनों अस्मा हैं और अस्मा में से ये ज़र्फ है, और ये कि ये मबनी अल ज़म होते हैं। कब्लु और बादु मबनी अल ज़म होते हैं। हाँ, ये कि अगर उनका जो मुसाफ इलैह जो लफ्जों में मौजूद हो तो फिर ये मंसूब होते हैं। जैसे जितु कब्लु या जितु बादु ये मबनी अल ज़म होंगे, लेकिन अगर मुज़ाफ इलैह इनका लफ्जों में मौजूद हो तो फिर कहेंगे जितु क़ब्लका या जितु बादका, या जितु क़ब्ला आगे सा मुज़ाफ इलैह जिक्र करेंगे तो क़ब्ला को हम नसब पढ़ेंगे। फेल और अन मुक़द्दर ये जो कल हमने जिक्र किया था कि ये जो लाम हर्फ चर है जो कि तालील के लिए इस्तेमाल होता है, तो उसके बाद जो हर्फ अन है वो छुपा हुआ होता है, और जब वो फेल मुजारे पर दाखिल होता है तो उसको मस्दर के मानों में कर देता है, और मस्दर इस्म होता है, मस्दर इस्म होता है, लिहाजा लाम हर्फ जर यूं समझिए कि यह इस्म पर हकीकत में दाखिल हुआ है। तो ये समझना, ये पूरी तरकीब जो है वो बहुत ज्यादा लंबी है, हम इसमें उलझ जाते हैं, तो सिर्फ आपको तर्जुमा आना चाहिए। और क्योंकि तरकीब के लिए जैसा कि मैंने पहले भी जो इस बात को कई मरतबा जिक्र किया है, इसके लिए मुस्तकिल किताबें हैं जो पढ़ना पड़ती हैं तरकीब के लिए, उनको उसको सीखने के लिए उसको मुसलसल जो अपने मुताले में रखना पड़ता है। जैसे एक किताब है शरह में तामिल, तो उसमें 100 अवामिल उनके बारे में बताया गया है कि ये अवामिल जो इस्तेमाल होते हैं, जैसे हुरूफ जारा है मिसाल के तौर पर, ये जर देने के लिए आते हैं, तो इनमें से पहला जो हर्फ चर है उसके कितने माने हैं बा, ठीक है ना, और ये कि बा किन किन मानों के लिए इस्तेमाल होता है, और पूरी किताब उसको तरकीब के साथ पढ़ा जाता है। मिन कब्ल, मिन भी हर्फ जर है, अगर कब्लु का जो मुजाफ इलैह है अगर वो लफ्जों के अंदर मौजूद हो तो फिर देखेंगे कि अगर इससे पहले मिन है तो फिर मिन की वजह से जर आएगा, अगर नहीं है तो फिर कब्ला को मंसूब पढ़ेंगे। तो बात यह है कि कब्लु और बाद मबनी अल ज़म होते हैं अगर इनका मुज़ाफ़ इलैह महज़ूफ हो, अगर मुज़ाफ़ इलैह लफ्ज़ मौजूद हो तो ये मबनी अल नसब होते हैं, और अगर कब्ल और बाद से पहले कोई हर्फ चर हो तो ये मजरूर बन जाते हैं। जैसे मिन क़ब्ल अन यअतिया कुरान करीम में है ना, मिन क़ब्ल अन यअतिया, मिन
قبل ان یأتی احدکم الموت. اب یہ پورا جملہ بنے گا من حرف جر اور قبل یہ مضاف بنے گا, اور اس کے بعد ان یأتی احدکم الموت, ان یہ حرف ناصب ہے, اسی طرح یأتی احدکم الموت یہ پورا جملہ بن کر مصدر بن کر یہ مضاف الیہ بنے گا قبل مضاف کا, اور پھر یہ مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور بنیں گے من حرف جر کے. جی یاتی فعل ہے بالکل. نماز کے بعد انشاءاللہ اس کو جاری رکھتے ہیں. جی وہ مفعول ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مثال نمبر 2 سے اور سوال نمبر 8 ہے, ہم پڑھنا شروع کر رہے ہیں. توقیر فاطمہ آپ ترجمہ شروع کیجئے. جی آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ ایک ہوتا ہے لام تعلیل جو کہ علت یا سبب بیان کرنے کے لیے آتا ہے اور یہ لام مجرور ہوتا ہے, اور ایک لام ہوتا ہے لام تاکید جو تاکید کا پختگی کا معنی پیدا کرنے کے لیے آتا ہے, جیسے انی لیحزننی, لیحزنو, یہ جو لام شروع میں داخل ہوا ہے یحزنو فعل پر, حزن یحزنو غمگین ہونا, تو کہتے ہیں کہ یہ جو لام ہے یہ لام تاکید ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے البتہ, تحقیق, اس کا یہ معنی ہوتا ہے. جی جی لتسألن, ضرور بھی ضرور سوال کیے جاؤ گے. اور لام تاکید کے ساتھ اکثر نون تاکید بھی استعمال ہوتا ہے, اور نون تاکید کی 2 قسمیں ہیں, نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ. جی سر میں جی پڑھوں؟ وعلیکم السلام. جی پڑھیے. قام المدرس لیکتب علی السبورۃ, جی کھڑا ہوا ٹیچر لیکتب تاکہ وہ لکھے بورڈ پر. تو قامہ سر اس کا فعل ہوگا, المدرس اس کا فاعل ہوگا,
लियक्तुबा इलाम तालील ली कहलाता है, और इसके अंदर आपने बताया था कि ली के बाद अन इसमें मुकद्दर होता है, जिसकी वजह से इसको मायना जो है वो उसके मजदर में हो गया इसकी। तो हम फिर कहेंगे ये अलस लाम हरफे जर है। इस हरफे जर, लाम हरफे जर, इसका नाम लाम तालील है, लेकिन तरकीब में हम इसको यही कहेंगे कि ये लाम हरफे जर है। जी जी अच्छा। अला सबूरती, ताकि वो बोर्ड पर लिखने के लिए खड़ा हुआ। तो ये अला सबूरती, सर इसका ये सबूरती जो है ये मफूल होगा, अला की वजह से ये हरफ जर हुआ। आला हरफ जर तरकीब के एतबार से आला हरफ जर है, और असबूरत मजरूर और जार और मजरूर मिलकर ये मुतल्लिक होंगे लियक्तुब फेल के। ठीक है। जी। खरजतु मिनल फसली लिअशरिबल माअ, मैं निकला क्लास से ताकि मैं पानी पीऊं। ये जो फेल तो है ये वो खरजतु है, खरजतु। जी अच्छा, खरजतु मिनल फसली लिअशरिबल माअ, मैं निकला लिअशरब, लिअशरब रा पर फतह होती है। जी अच्छा, लिअशरबल माअ, मैं निकला क्लास से ताकि मैं पानी पी लूं। तो ली ठीक जो है, है इसे आपने बताया हरफ जर। सही। लिअशरब ये लाम हरफ जर है, और अशरब ये फेल, और इसके अंदर अन्ना ज़मीर फाइल, और अलमा मफऊल, फेल अपने फाइल और मफूल से मिलकर इसको कहेंगे कि ये मस्दर की तवील में है, इसको तवील बोलते हैं, मस्दर की वजाहत में है। तो फिर उसके बाद ये मजरूर बनेगा लाम हरफ। तरकीब को हम छोड़ देते हैं। में मफऊल क्या है, नंबर 2 में मफऊल नहीं है, आला हरफ जर है और असबूरत मजरूर है। ठीक है, बारक अल्लाह फीकुम। आपको सवाल कर रहे थे? वो भी इल्लत बयान कर रहा होता है जी। तो वो भी, ये जो लाम होता है जिसके बाद कई मुकद्दर होता है, तो ये भी लाम इल्लत बयान करने के लिए आता है, ताकि सबब। जी, उसके बाद है इकरा अफजलिया। आप में से कोई पढ़ेगा? जी जी, माइक में पढ़िए। माइक नहीं। जार मजरूर मिलकर ये मुतालिक बनेंगे यहाँ पर फेल के, तो इनको आवाज नहीं आएगी, मुझे फिर दोबारा पढ़ना पड़ेगा। तो इनमें से किसी को कहते हैं, इकरा अफजल आप पढ़िए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। ज़हबा अबी इला जुद्दता लियश्तरिया सय्यारतन। गए मेरे अबू जुद्दा की तरफ ताकि वो खरीदे कार। सही। अब सय्यारतन को मंसूब पढ़ेंगे, ठीक है जी। अच्छा, इला जुद्दता, इला हर्फ जर है, तो जुद्दता को मजरूर क्यों नहीं पढ़ा, जर क्यों नहीं दिया? क्योंकि गैर मुंसरिफ है। गैर मुनसरिफ है। कौन से सबब हैं दो? अलम और तानीस। अलम है और तानीस है, ठीक है। खलक़ना ये जिद्दा अल्लाह। जिसे हम कहते हैं, सऊदी अरब का शहर जो है, और ताकि वो गाड़ी खरीदें। और सय्यारतन ये गैर ये मुनसरिफ है, और इसके ऊपर तनवीन भी आई है। ये पूछ रहे हैं कि मुताल्लिक का मतलब, मुताल्लिक का मतलब होता है कि इसका ताल्लुक है, ये जुड़ा हुआ है। कलाम के अंदर जब कभी जार और मजरूर होता है, तो जार मजरूर या तो फेल से जुड़ा हुआ होता है, या वहां पर कोई शिबह फेल, या फिर यह है कि इस्म फाइल, इस्म मफूल, ठीक है ना, कोई भी मुश्तक निकाल कर और वहां पर जार मजरूर को उसके मुतालिक जोड़ देते हैं। ये मैंने बोर्ड पर लिखवाए भी थे, अफाल आम्मा भी लिखवाए थे, आपको याद होगा। तो ये इनके मुतालिक होते हैं। यहाँ पर तो फेल वाज़ेह तौर पर मौजूद है, जैसे ज़हब अबी इला जुद्दत। अब ज़हब फेल है, अबी ये इसका फाइल है, और इला
जुद्दत, ये जार और मजरूर मिलकर ये जुड़ जाएंगे ज़हब के साथ, क्योंकि जार मजरूर कलाम के अंदर खुद नहीं ठहरते जब तक ये किसी के साथ वो मिले हुए ना हो। अलग सर पढ़ूं? जीम पर दम्मा क्यों आया है? तो ये लफ्ज ऐसे बना हुआ है शुरू में। ज़ईद के ज़ा पर ज़बर क्यों है? एराब जो होता है ना वो आखिर में पूछा जाता है। शुरू में जो लफ्ज है बैतुन, बा के ऊपर ज़बर क्यों है? तो ये लफ्ज ऐसे बने हुए हैं। ठीक है जी, अगली मिसाल पढ़िए। खलक़नल्लाहु तआला लिनअबुदहु, पैदा किया हमें अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए, ताकि हम उसकी इबादत करें। खलक़नल्लाहु तआला लिनअबुदहु, हमें अल्लाह ताला ने पैदा किया ताकि हम उसकी इबादत करें। ठीक है, अगली मिसाल भी पढ़िए। दखलतुल हम्मामा हम्मामा लिअग़सिला वजही, लिअग़सिला वजही, मैं दाखिल हुआ बाथरूम में ताकि मैं धोऊं अपना चेहरा। सही, ठीक, बारकल्लाहु फीकुम। लफ्ज जी, यहाँ पर जो एक फेल, जो पहला वाला फेल रोनमा हुआ है, जो वजूद में आया है, पहला फेल, ये काम किया, इसके पीछे सबब ये है। जैसे यहाँ पर ये है कि मैं हम्माम में दाखिल हुआ, हम्माम में दाखिल होने का सबब और इल्लत क्या है? ताकि मैं अपना चेहरा धोऊं। तो यहाँ पर ये जो दूसरा फेल इस्तेमाल हुआ है वो पहले फेल का सबब बयान कर रहा है कि पहला फेल क्यों वजूद में आया। इससे पहले अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया, इस पैदा करने के पीछे सबब क्या है, इल्लत क्या है, ताकि हम उसकी इबादत करें। तो लाम ये जो इल्लत यानी सबब बयान कर रहा है, तो इससे पहले जो फेल है उसको मुसब्बब कहा जाएगा कि ये अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया, इसका सबब यह है कि हम उसकी इबादत करें। तो ये लाम ये इल्लत बयान कर रहा है, सबब बयान कर रहा है कि इससे पहले फेल वो वजूद में क्यों आया, उससे पहले ये काम क्यों किया गया, हम्माम में क्यों दाखिल हुआ, ताकि मैं अपना चेहरा धोऊं। तो ये ले अगसिला, ये फेल सबब बयान कर रहा है इससे पहले वाले फेल का, कि हम्माम में दाखिल होने का सबब चेहरे का धोना है। तो ये तमाम अफ़आल में जो फेल जिसके ऊपर लाम तालील दाखिल है, तो ये लाम दाखिल होकर ये सबब बयान कर रहा है कि इससे पहले जो फेल है उसके पीछे सबब ये है। ठीक है, वाज़ेह है जी। कौन सा? ले अग गैन पर? सही, ये तो मुजारे के सीगे हैं, ये तो जी हाँ, ये मुजारे के सीगे हैं। आबुदु, नाबुदु, अजरिबु, नजरिबु, और यहाँ पर अगसिलो, नगसिलो, तो ये तो मुजारे के सीगे हैं। बाकी ये तो मुजारे के सीगे हैं, ये तो बिल्कुल वाज़े है, ठीक है ना। और दूसरी जो वजह है वो ये है कि लाम के दाखिल होने के सबब से, वैसे तो फेल असल में क्या होता है, गसल से मुजारे आता है यगसिलो, और वाहिद मुतकल्लिम होता है अगसिलो, तो इसके आखिर में हम पेश पढ़ते हैं, ठीक है ना। फेल मुजारे के आखिर में, फेल मुजारे का जो आखिर होता है 5 सीगों में मरफू होता है, वाहिद मुज़क्कर गायब, वाहिद मुन्नस गायब, वाहिद मुज़क्कर हाजिर, वाहिद मुतकल्लिम और जमा मुतकल्लिम, और 7 सीगों के आखिर में नून एराबी दाखिल होता है। 4 तस्निया की सीगे, तो जमा मुज़क्कर गायब और हाजिर, और एक वाहिद मुन्नस हाजिर। और तो जो जमा मुन्नस गायब और हाजिर के सीगे हैं दो, उनके आखिर में नून और निस्वा होता है और मबनी होते हैं। हम बात कर रहे हैं अगसिलो की, तो ये आखिर में मरफू होना चाहिए। इससे पहले जितने भी सीगे हैं शुरू से देखें, नफहमो, यक्तुबु और अशरबु, और इसी तरह यश्तरी, यश्तरी है, और नाअबुदु, और यहाँ पर अगसिलो, इन सब के आखिर में रफा आना चाहिए था, लेकिन रफा इसलिए नहीं आया कि इनके शुरू में दाखिल हुआ है लाम,
اور اس لام کے بعد ایک حرف چھپا ہوا ہے جو فعل مضارع کو نصب دیتا ہے. فعل مضارع کو نصب دینے والے حروف کتنے ہوتے ہیں؟ 4. تو یہاں پر ان چھپا ہوا ہے جس نے ان تمام افعال کو نصب دیا ہے. نمبر 8 مثال ہیں ام مزمل، آپ پڑھیے. نمبر 7 ذهبت إلى مكتب البريد لآخذ البرقية التي جاءتني من أبي. صحیح، ترجمہ کیجئے. میں گیا پوسٹ آفس مکتب البرید تاکہ میں لوں البرقیہ یعنی ٹیلی گرام، التی جاءتنی جو آیا میرے لیے، من ابی میرے ابو کی طرف سے. صحیح. اب یہاں پر ابھی اب مذکر ہے، جاءت یہ فعل مونس کیوں آیا ہے؟ برقیہ کی وجہ سے. البرقیہ کی طرف جو ہے یہ فعل لوٹ رہا ہے. بہت اچھا، ٹھیک ہے. اگلی مثال پڑھیں. فتحت النافذة ليدخل الهواء. فتحت النافذة ليدخل الهواء ودخل الذباب. میں نے کھڑکی کھولا تاکہ ہوا اندر آئے، لیکن اور ہوا اندر آئے اور ہاؤس فلائی اندر آ گئی، مکھی اندر آ گئی. ٹھیک ہے. تو یہاں پر فتحت النافذۃ اس کو منصوب پڑھیں گے، کیا وجہ ہے؟ مفعول. مفعول ہے. اور لیدخل الہواء اس کو مرفوع کیوں پڑھیں؟ آپ کہیں میں نے تو مرفوع پڑھا ہی نہیں، یہ تو آپ پڑھ رہے ہیں. یہ فاعل اس کو مرفوع پڑھیں گے. جی میں نے نصب پڑھا تھا، غلط پڑھا تھا. ٹھیک ہے. فدخل الذباب یہ فاعل ہے. یہ اوپر والی مثال میں پوچھ رہے ہیں مکتبی، اس کو پڑھیں گے الی حرف جر کی وجہ سے مکتبی مجرور ہوگا. مثال نمبر 9 پڑھیے. یا حمزۃ اذهب الآن الى السوق لاشتري دفاتر واقلاما لي ولك ولسعادی. ولی سعاد زبر دیا ہوا ہے. جی ولسعادہ. جی. اے حمزہ میں جا رہا ہوں ابھی مارکیٹ کی طرف تاکہ میں خریدوں بکس اور پین میرے لیے اور آپ کے لیے اور سعاد کے لیے. صحیح سوال کر رہے ہیں کہ مضاف مجرور ہو سکتا ہے، مضاف کا خود کا کوئی اعراب نہیں ہوتا. مضاف کا اعراب اس سے پہلے جو عامل ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ اس کو کیا اعراب دینا ہے. یہاں پر یا حمزۃ کو ہم نے مرفوع پڑھا، اس کی رفع پڑھنے کی کیا وجہ ہے؟ حمزہ کیونکہ منادے رفع ہوتا ہے. منادہ مرفوع ہوتا ہے، تو یا رسول اللہ یہ منصوب ہے؟ نہیں، جب وہ اضافہ کے ساتھ ہوتا ہے تو نصب ہوتا ہے. منادہ جب مفرد ہو تو مرفوع ہوتا ہے. اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یا حرف ندا اور جو منادہ ہے تو یہ اگرچہ ہمیں یہاں پر اس کے اوپر پیش نظر آ رہا ہے لیکن یہ در حقیقت منصوب ہے، مفعول ہے. اور یہ ادعو فعل، ادعو یعنی میں پکار رہا ہوں، ادعو فعل کا یہ مفعول واقع ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. یا حمزہ تو اگرچہ ہمیں یہ لفظوں میں اس کے اوپر پیش نظر آ رہا ہے لیکن یہ محلن منصوب ہے، تقدیری طور پر منصوب ہے، اس کے اوپر زبر چھپا ہوا ہے. اور یہ یا حرف ندا یہ بتا رہا ہے کہ یہاں پر ادعو ایک فعل ہے جو کہ چھپا ہوا ہے اور ادعو فعل کی وجہ سے یہ منصوب ہے. اچھا، اس کو ہم نے تنوین نہیں پڑھا کیونکہ یہ منادہ مفرد معرفہ ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. اذهب الآن اسے منصوب پڑھا، وجہ کیا ہے؟ الآن، الآن ظرف ہے جی تو ظرف تو قبل اور بعد بھی ہوتا ہے. نہیں پتا. یہ الآن مبنی علی الفتح ظرف ہے اور مبنی علی الفتح. الی السوق الی حرف جر ہے اور السوق مجرور. لاشتری فعل ہوتا ہے اشترا یشتری اور اس کے بعد واحد متکلم کا صیغہ ہوتا ہے اشتری. تو یہاں پر نصب کیوں دیا ہے؟
लाम लाम तालील की वजह से और अन छुपा हुआ है इसीलिए। सही। दफातिरा ये मंसूब क्यों है दफातिरा क्योंकि मफऊल है, और तनवीन क्यों नहीं दी? क्योंकि वो गैर मुनसरिफ है। अलिफ लाम भी नहीं है फिर भी तनवीन नहीं आई, तो उसकी वजह यह है कि ये गैर मुनसरिफ है। और गैर मुनसरिफ में दो सबब होते हैं, इसमें कौन से सबब हैं? इसमें अलम है और वो जो दफातिर plural रजिस्टर, ये होता किसका है, नाम है? मुकस्सर, जमा मुकस्सर है, एक ये है जमा मुकस्सर। नहीं, जमा मुकस्सर सबब नहीं है कोई भी। जमा मुकस्सर कोई सबब नहीं है। अदल वसफ तानिस मारफा उजमा जमा तरकीब वजन फिल अल्फ नून ज़ादन, कोई जमा मुकस्सर नहीं है सबब। ये है जमा मुंतहल जुमू। जमा मुंतहल जुमू जिसे कहते हैं कि जहां पर जमा की इंतहा हो जाती है। ये मफाइल और मफाइल के वजन पर जो लफ्ज आते हैं तो ये एक ही सबब होता है जो दो सबबों के कायम मकाम होता है, उसको गैर मुनसरिफ पढ़ते हैं। जैसे मसाजिद है, मसाबीह है, रसाइल है, तो ये मफाइल या मफाइल के वजन पर है तो ये गैर मुनसरिफ हो जाता है। और ये एक ऐसा सबब है जो दो के कायम मकाम है, तो इसलिए उसको गैर मुनसरिफ पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको मंसूब इसलिए पढ़ा कि ये मफऊल है, और तमीन इसे नहीं पढ़ी कि ये गैर मुनसरिफ है। व अक़लामन ली वलका वली सुआद। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा वक्त पूरा होता है, तो इंशाल्लाह बाकी हम कल, कोशिश ये है कि हम इसको मुकम्मल कर लें, ताकि क्योंकि इम्तिहान इस सबक के आखिर तक आएगा। सवालात की एक शक्ल ये भी है, जैसा कि एक तो मैंने कल आपको बताया था, एक और शक्ल वो ये है कि मिसाल के तौर पर एक लफ्ज है औतलतुन, इसकी यहां पर तो जमा नहीं लिखी हुई, इसके नीचे आप यहां पर देखिए जैसे दरफुन है, अब यहां पर इसकी लिखी हुई जमा ज़ुरूफ, तो मैंने एक जमा सही लिखी है और एक जमा गलत लिखी है। जैसे ज़ुरूफ और अजराफ लिख दिया, या ज़ुरूफ या ज़राइफ लिख दिया, ठीक है ना। तो ये आपने सही जो है वो तायन करना है कि इसमें सही जमा कौन सी है इसकी। ठीक है, एक तो सवाल इस तरीके से पूरा कि इसमें दो जमा जिक्र किए गए हैं और आपने बताना यह है कि इन दोनों जमाओं में से सही जमा कौन सी है। जाहिर बात है जिसने बारीक बीनी से पढ़ा होगा तो वो ही बंदा बता सकेगा, क्योंकि जमा मिलती जुलती हैं। सुल्लम की जमा क्या आती है? सुल्लमून या सलालिम? अब ये एक मिसाल तो मेरा एक सवाल है, जाहिर बात जब आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये दो जमा आपके सामने आ जाए, आप किसको जो है वो इंतखाब करेंगे, सुल्लमून का या सलालिम का? ये जब आप पढ़ेंगे तो फिर जो ये देखिए सवाल का जवाब भी आ गया, सुल्लमून। अच्छा, इसी तरह कुछ अल्फाज ऐसे हैं कि जैसे सुल्लमून जो लफ्ज है, ठीक है, ये तो हाँ आप जानते हैं कि सीढ़ी को कहा जाता है, लेकिन अगर कोई बंदा जो पहली मर्तबा इस लफ्ज को सुनेगा कहेगा कि शायद यहाँ पर मीम गलती से रह गया है, तो मैंने इसके तर्जुमे लिख दिए मिसाल के ऊपर दो कि इसका माना सीढ़ी है, इसका माना मुसलमान है, तो आप क्या मुंतखब करेंगे? सुल्लम, सीढ़ी, मिलता जुलता लफ्ज है ना मुसलमान से। तो इसी तरीके से एक सवाल पूरा इसी तरह के अल्फाज उसके मिलते जुलते दो माने जिक्र किए हैं, लफ्ज के करीब करीब दो माने, तो आपने से उनमें से सही माना का इंतखाब करना होगा। कुछ पूरे जुमले बनाए हैं जिससे आपको दिए भी थे, उसमें जो वो जमायर को आगे पीछे करके कि अगर वाहिद है अना है तो उसके बाद जो है वो वाहिद मुतकल्लिम का सीगा आएगा, नहनु है तो जमा मुतकल्लिम का सीगा आएगा। तो ज्यादातर इसी तरीके से हैं, इंतखाब करना है कि इसमें से सही क्या है। नहीं, ये ऑन साइड वालों के लिए खुसूसी तैयार होगा, वो थोड़ा ऐसे मुश्किल होगा, उनके लिए खुसूसी सनद है, तो इसलिए उनके लिए इम्तिहान का जो पर्चा होगा वो भी खुसूसी तौर पर तैयार होगा। वो अभी बयान बनाया नहीं है, तो इंशाल्लाह ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।